हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय दे लई जो परमेश्वर ने साडियां जिंदगियां दे विच बख्शिया है। वो महान परमेश्वर है, सच्चा जिंदा ते वफादार परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर जी दे दास दा भी बहुत दिल दी गहराई तो धन्यवाद करदा। सतपाल सिद्धू जी, वर्शिप टीम दा, पास्टर जसपाल जी दा, ते मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करदा कि इस प्यारी कलीसिया दे विच परमेश्वर सानू लैके आए आ। मैं अपनी फैमिली दे नाल इस जगह ते आया। परमेश्वर तुहानू भी बहुत सारी आशीष देवे। हालेलुया। और अज असीं परमेश्वर दे पवित्र कलाम दे विचों कुछ गल्लां नू सिखांगे। कुछ परमेश्वर दीयां कईयां होईयां गल्लां जिहड़ियां साडे जीवन दे लई बहुत जरूरी है, उन्हां ते गौर करांगे। एक कहानी है, एक दृष्टांत है, वो तुहाडे नाल शेयर करांगा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया जबूरां दे विच कि मैं अपना वचन भेज के तुहानू की करांगा। सारे बोलो, परमेश्वर ने क्या? बोलो सारे, मैं अपना वचन भेज के तुहानू चंगा करांगा, चंगा करांगा ते आउण वाली तबाही तो बचावांगा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर दा वचन महान है। वो आउण वाले परेशानी तो, आउण वाली मुसीबत तो सानू किया बचावेगा, बचाउंदा है, उहदा वादा है। इस करके असी परमेश्वर दे वचन नू अपने जीवन दे विच बहुत महत्व देना, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया है वचन ही किया परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर आ। ते एक गीत गाउंदे आ, जिहदे कोल वचन उहदे कोल ओह रहिंदा है। इस करके जे साडे कोल वचन आ ते परमेश्वर किहदे कोल आ? साडे कोल आ। इस करके वचन साडे कोल होवेगा तो परमेश्वर साडे कोल होणगे। ते जे साडे कोल परमेश्वर आ ते फिर किस चीज दी लोड़ आ? जद परमेश्वर ही साडे कोल आ गया है ते किसी चीज की जरूरत हैगी आ? नैवर, किसी चीज की जरूरत नहीं हैगी आ। और असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, तुहाडा शुक्र, तुहाडी तारीफ, तुहाडी वडियाई करदे आ इस समय दे लई जो तुसीं साडीआं जिंदगियां दे विच बख्शिया। महान परमेश्वर, हुण असीं तुहाडा पवित्र, जिंदा और सामर्थी वचन सुन जा रहे हैं, पढ़न जा रहे हैं। साडी निगाहबानी करना प्रभु जी। तुहाडे कलाम च लिखिया मैं अपना वचन भेज के तुहानू चंगा करांगा। सचमुच प्रभु अज दा वचन साडीआं जिंदगियां नू बदलण वाला होवे, साडे हालातां नू बदलण वाला होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तुहाडा शुक्र करदे मैं खुद नू भी तुहाडे लहू छिपा देना प्रभु जी। हिफाजत करना प्यारे परमेश्वर जी। तुहाडा आत्मा साडे विच होके कार्य करे। कोई शैतान दी, अंधकार दी, दुष्ट दी शक्ति, विरोधी दी ताकत इस जगह ते काम ना करने पाए प्रभु। अज दा वचन नू असीं सुनने वाले नहीं बल्कि इस ते चलण वाले हो जाइए प्रभु। साडे दिलां नू तैयार कर प्यारे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करते हैं। सारी महिमा तुहाडे नाम नू दिंदे होए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी दे सामर्थी नाम च मंगते हां। हालेलुया। अज जो आपां परमेश्वर दे वचन दे विचों, पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ना है, एक दृष्टांत है, उहदे विच कुछ गल्लां जिन्हां नूं आपां सीखना है जो साडी आत्मिक उन्नति लई बहुत जरूरी है। कादे लई जरूरी है? आत्मिक उन्नति दे लई परमेश्वर दे वचन विचों जो गल्लां पढ़नियां वो बहुत जरूरी आ। उन्हां तो बिना असीं जीरो आ। इस करके ये गल्लां जिहड़ियां अज सीखणियां वा, तैयार रहना, इन्हां नूं कैच करना, ये तुहाडे दिल दीयां तख्तियां ते लिखियां जान, हर समय तुहाडे दिमाग दे विच घुमदियां रहन। जे घुमदियां रहणगियां, तुहानूं याद रहणगियां, ते मैं विश्वास करदा कि तुसीं डे बाय डे परमेश्वर दे विच वधदे जावोगे। हालेलुया। तुहाडे परिवार दे विच परमेश्वर दा आत्मा काम करेगा। तुहाडे बच्चियां दे जीवन विच परमेश्वर दा आत्मा काम करेगा। हालेलुया। प्रभु नूं मानदे होए साडे जीवन विच परमेश्वर नूं मानदे हां, असीं आराधना करदे हां, उहदी स्तुति करदे हां, उहदी बंदगी करदे हां, सारा कुछ करदे होए भी कई बारी साडे जीवन दे विच बीमारी, गरीबी, निराशा,
ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਾ, ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਗਰੀਬੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਮਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਮਾਨ। ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਭੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਭੇਤ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਨ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੋੜੀ ਸੀ।
ਨਮਾਨ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀ? ਕੋੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਮੀ ਜੱਥੇ ਬਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕੋੜ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋੜ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਏਡੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਲੂਲਿਆਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ? ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਨੈਵਰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੇਠ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਓ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁਆਵਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਸਾਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣकर ਇਜ਼ਰਾइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। घबरा गया राजा, कहता ये उस राजे दी चाल है, आराम दे राजा दी चाल है, वो मेरे नाल लड़ाई करनी चाहता, वो मैनू फसाउणा चाहता है कि किसी तरीके नाल मैं लड़ाई करा, इहदे ते जंग लड़ा इहदे नाल, इहनू जित लवां, इहनू अपना गुलाम
ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला बजा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲਏ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ। ਹਾਂਜੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਿਓ, 8 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ 8 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਿਓ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੋੜ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਾ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਡੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸੀਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੀਜੀ ਜਾਣਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਖੀਜੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੋੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸੀਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੜਿਓ 11 ਆਇਤ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਤੇ ਫਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹਾਇਆ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਦਮਿਸ਼ਕ ਮੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਜਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਕੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਘਮੰਡ। ਉਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਮੰਡ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ, ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸੀ। ਕੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਮੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਘਮੰਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਘਮੰਡ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਰਟਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਮਾਨ ਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕ੍ਰੋਧ। ਦੂਸਰਾ ਘਮੰਡ।
ਕਮੰਡ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। 13 ਐਤ ਪੜਿਓ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਨਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਾ ਸੂਰਵੀਰ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 14 ਆਇਤ ਪੜਿਓ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇਗੀ? ਆਗਿਆ ਕਰੀ। ਚੁੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਮਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਰਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਨਮਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਘਮੰਡ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਹੇ। ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਨਮਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਨਮਰ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਸੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਰ ਆ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਮਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ 15 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ
ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਂ 16 17 18 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਨਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੇਹਾਜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੋੜੀ? ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ, ਹੈਨਾ। ਨਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕ੍ਰੋਧ। ਦੂਸਰਾ ਘਮੰਡ। ਕਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ। ਕੋੜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਨਮਾਨ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਗੇਜੀ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਗੇਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੇਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਗੇਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੇਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਓ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਗੇਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਆ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਆ ਚਾਂਦੀ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੇਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 24 ਤੋਂ ਪੜਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਿਓ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 24 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗਿਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੇਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ 27 ਪੜਿਓ 27। ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੇਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋੜ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋੜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਆ, ਗੇਜੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ,
ਛੱਡੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਨਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮੰਡੀ ਸੀ, ਕਰੋਧੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੇਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੇਜੀ ਕੀ ਆ, ਫਸ ਗਿਆ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ 12 ਅਧਿਆਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਮਿਰਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਕੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਅਮ हारून उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करना लग गए। मूसा ने ब्याह कर लिया ते ओदे किया मरियम ते हारून ओदे विरुद्ध किया निंदा करन लग पे, उस औरत दियां गलत गल्लां करन लग पे है ना। ते अगे लिखिया 2 आयत पढ़ियो 2 आयत। उन्होंने आख्या कि भला यहोवा ने मूसा नाल ही गल्लां कीतियां हन अते साडे नाल गल्लां नहीं कीतियां। तां यहोवा ने सुनिया अते ओ मर्द मूसा सारिया आदमियां नालों जिहड़े पृथ्वी उत्ते सन बहुत अधीन सी। हालेलुया हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कहंदा मरियम ते हारून ने किया उन्हां दे विरुद्ध गल्लां कीतियां, उन्हां दी निंदा कीती, चुगलियां कीतियां, सारा कुछ कीता है ना। ते जदों परमेश्वर ने सुनिया ते परमेश्वर ने अपने दास इदा कहन लग पिया, ओ मूसा ना परमेश्वर किते गल्लां करदा, साडे नाल नहीं परमेश्वर गल्लां करदा। इदा क्या है ना बाइबल दे विच, मैं अपनी लैंग्वेज च दस रहा, ओ मूसा ना किते कल्ला परमेश्वर गल्लां करदा, साडे नाल भी परमेश्वर गल्लां करदा, असीं भी ओहदी आराधना करदे हां। बहुत कुछ बुड़बड़ाया है ना। ते परमेश्वर ने मूसा दी की गवाही दित्ती आ कि मूसा इस सारी सृष्टि च रहन वाले लोकां तो की आ वध नम्रिया हलीम सुभाअ दा इंसान है। जिस इंसान दी यहोवा परमेश्वर गवाही दिंदे आ कि वो सब दुनिया च रहन वाले लोकां तो वध किया हलीम या नम्रिया, ते ए दो एक मरियम ते हारून की ओदे विरुद्ध की कर रहे आ, बुड़बड़ाउण रहे आ, ओदे विरुद्ध निंदिया कर रहे आ। ते जदों इन्हां ने निंदिया कीती, इन्हां ने ओदियां चुगलियां कीतियां, सारा कुछ कीता। ते अगे 8 आयत पढ़ियो। हालेलुया। मैं ओदे नाल आमो सामने खुल के गल्लां करांगा,
ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਿਰੀਅਮ ਕੋੜਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੋੜ ਸੀਗਾ ਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋੜ ਲੱਥ ਕੇ ਗੇਜੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, मरियम कोड़ से भर गई, हिम के समान हो गई, है ना। मरियम ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕਾਤੋਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਚੁਗਲੀ ਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਚ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਓਏ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਹਾਰੂਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ? ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਏ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ, ਸੱਸ ਨੌ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੂਆ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਮੰਡ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਲਾਲਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ
ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਨਮਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।